evening, Trivandrum. Good evening, everybody. Thanks a lot for making it today evening. This is our after our ninth edition, we have come to Kerala. 9 times we have done it before, and first time it was in Dubai. We did it 9 times there. And after that, 2 times in Doha and 1 time in Bahrain. And right now, we have reached Kerala, Trivandrum. And this is to honor all the people who actually strive to make a difference in the last year. All these people who are around you, just take a look around and please give them a big round of applause because they are indeed what we call heroes. All around you, you can see all the leaders, all the heroes, but we are led by one hero who has been a journalist out there in the Middle East from 1998, as Dr. Saeed Al-Kindi said, and from then on, he has been aspiring to provide success or celebrate success with a lot of his peers. And let me welcome the man synonymous to global media and the Golden Achievement Awards, Mr. P.A. Liaquat Ali. Please put your hands together. Mr. P.A. Liaquat Ali, ee vediyilekku hൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും. Good evening, ladies and gentlemen. It is my absolute honor and privilege to welcome each and every one of you to this Golden Achievement Award, Dubai, Kerala edition 2024. Tonight, we are gathered here to celebrate the excellence and enduring spirit of achievements of our dears. This year marks a truly special milestone in our journey. It has been 9 remarkable years since the Golden Achievement Awards were first launched under the esteemed patronage of His Excellency Dr. Mohammed Saeed Al-Kindi, the Honorable former Minister of United Arab Emirates. Over the years, this prestigious event has become a beacon of recognition, celebrating extraordinary talents and contributions across the Middle East and India. During these 9 years, we have hosted this event in Dubai, 9 editions, 2 editions in Doha, and we have done 1 event in Bahrain also. And now we are here the very first time the Golden Achievement have crossed the borders of the Middle East to arrive in the vibrant city of Kerala, Trivandrum. By bringing this award to Kerala, the deep cultural, economic and historical ties that connect India and the United Arab Emirates is honored, particularly the Kerala community's immense contribution to the Middle East development and growth. To all our distinguished guests and winners, thank you for being a part of this milestone edition of Golden Achievement Award, Dubai. Your presence makes this event really memorable. Let us now embark an evening filled with inspiration, celebration, and brotherhood. Once again, welcome to the Golden Achievement Award, Dubai, Kerala edition 2024. Now, it's the time for welcoming our chief guest. It is my honor to welcome the Honorable Minister for Food and Civil Supplies, Mr. G.R. Anil, to this wonderful evening. I am proudly welcoming you, sir. We are honored with your presence. Thank you, the Honorable Consul General, His Excellency Ubaid Khalifa Bakid Al-Kabi, for gracing this occasion with your presence. I am honored to have you here, sir. It is my pleasure to extend a warm and sincere welcome to you at this event.
shall I just continue a few words in our Malayalam language? പ്രിയമുള്ളവരെ, വളരെ ആഹ്ലാദത്തോടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 9 വർഷം ഗ്ലോബൽ മീഡിയയുടെ യാത്രയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ്. 9 എഡിഷൻ നമ്മൾ ദുബായിൽ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളി വി ഹാഡ് ഡൺ, ആൻഡ് 2 വി ഹാഡ് ഡൺ ഇൻ ദോഹ, ആൻഡ് വി ഗോട്ട് എ ചാൻസ് ടു ഡു 1 ഈവൻറ്റ് ഇൻ ബഹ്റൈൻ ആൾസോ. ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ആദ്യമായി നമ്മുടെ വർക്കല MLA ശ്രീ വി ജോയി അവരുകളെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, വളരെ സജീവമായി പൊതുരംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന, വൈബ്രൻ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ വി ജോയി MLA ഞങ്ങൾ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും. ശ്രീ PC വിഷ്ണുനാഥ് MLA, അദ്ദേഹം കുണ്ടറ MLA ആണ്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, വളരെ വൈബ്രൻ്റായി വരുന്ന യുവ നേതാക്കന്മാരിൽ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ഇടപെടുന്ന, സജീവമായി ഈ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ശ്രീ PC വിഷ്ണുനാഥ് MLA, അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യും. എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ശ്രീ KC ജോസഫ് MLA, ആദ്യത്തെ എഡിഷൻ മുതൽ 2014 ഞങ്ങൾ ദുബായിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ എഡിഷൻ മുതൽ, അന്ന് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാന പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ്. ഞങ്ങളോടൊപ്പം എല്ലാത്തിനും നിന്നിട്ടുള്ള ഈ പരിപാടിയിലും എത്തിയിട്ടുള്ള ശ്രീ KC ജോസഫ് സാറിനെ സ്നേഹത്തോടെ ആദരപൂർവ്വം വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ M വിജയകുമാർ സാർ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു. ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ തീർച്ചയായും പങ്കെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. കൃത്യമായ സമയത്ത് 5:30 ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന മുൻ മന്ത്രിയും മുൻ സ്പീക്കറും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക ആവേശമായിരുന്ന ശ്രീ M വിജയകുമാർ സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ളത് എൻ്റെ ബന്ധു കൂടിയായ ശ്രീമതി ഗീത നസീർ, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം, ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ദുബായ് എഡിഷനിൽ ഗോൾഡൻ അച്ചീവ്മെൻ്റ് അവാർഡ് ജേതാവ് കൂടിയായിരുന്നു ശ്രീമതി ഗീത നസീർ. മാമിനെ ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിപാടിയുടെ ഗോൾഡൻ അച്ചീവ്മെൻ്റ് അവാർഡിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ എനിക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റും കേരള ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയും അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ബിജു രമേശുമാണ്. ഞങ്ങൾ എന്തു പറയുന്നോ അതിൻ്റെ നല്ലത് മനസ്സിലാക്കി അത് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നിട്ടുള്ള കേരള ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെയും പ്രമുഖ വ്യവസായി കൂടിയായ ഡോക്ടർ ബിജു രമേശ്, അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ അവാർഡ് വിന്നേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ജഡ്ജിങ് പാനലാണ്. ആ ജഡ്ജിങ് പാനലിൻ്റെ ചെയർമാൻ കേരള ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സതേൺ റീജിയൻ പ്രസിഡൻറ്റ് കൂടിയായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷിബു പ്രഭാകരനാണ്. അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു തീരാവുന്ന ബന്ധമല്ല. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റുകളായി, ഞങ്ങളുടെ ഗ്ലോബൽ മീഡിയയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റുകളായി ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള 3 കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളുണ്ട്. അഡ്വക്കേറ്റ് H ജോഷ്, അഡ്വക്കേറ്റ് CB സ്വാമിനാഥൻ, ശ്രീ ജിപ്സൺ V പോൾ. മൂവരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റൊരു വിശിഷ്ട വ്യക്തി കൈരളി ടെലിവിഷൻ ചാനലിൻ്റെ ഡയറക്ടർ പ്രൊമോഷൻ ആയിരുന്ന
ശ്രീമതി ബെറ്റി ലൂയിസ് മാഡമാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെയാണ് ബെറ്റി മാം പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. തീർച്ചയായും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവരെയും ഹാർദവപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ട് പേര് പറയാൻ. അവരെയൊക്കെ ഒറ്റ വാക്കിൽ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ നല്ല വിജയത്തിന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സ്പോൺസേഴ്സിനെയും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഴുവൻ അവാർഡ് വിന്നേഴ്സിനെയും ഗോൾഡൻ അച്ചീവ്മെൻ്റ് അവാർഡ് വാങ്ങിക്കുന്ന ഏകദേശം 21ഓളം പ്രമുഖരായ ആളുകൾ വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവരാണ്. വെറും ഒരു ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് മാത്രമല്ല, സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആയിരിക്കെ തന്നെ തൻ്റെ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അത് പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ അവാർഡ് വിന്നേഴ്സിനെയും ഗോൾഡൻ അച്ചീവ്മെൻ്റ് അവാർഡ് ദുബായ് 2024 എഡിഷനിലെ മുഴുവൻ അതിൽ ഓരോ ആളുകളെയും എനിക്ക് പേരെടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ്. ഞാൻ ഒരാളെയോ രണ്ടാളെയോ മാത്രം പറയുന്നില്ല. മുഴുവൻ അവാർഡ് വിന്നേഴ്സിനെയും ഹൃദയപൂർവ്വം ഗ്ലോബൽ മീഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടി അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മുഴുവൻ ആളുകളെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. നമ്മൾ അല്പം ലേറ്റായി പോയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വിൽ ഗോ ത്രൂ ഇൻ എ വെരി വൈബ്രൻറ്റ് വേ. താങ്ക് യു. Thank you, Liaquat sir. Thank you for the lovely words.